Nalanda was an acclaimed Mahavira, a large Buddhist monastery in the ancient kingdom of Magadha. Modern day, its name is Bihar. In India, the site is located about 95 kilometers southeast of Patna near the town of Bihar Sharif and was a center of learning from the 5th century CE to 1200 CE. It is a UNESCO World Heritage Site. The highly formalized methods of Vedic learning helped inspire the establishment of large teaching institutions such as Taxila, Nalanda, and Vikramshila, which are often characterized as India's early universities. Nalanda flourished under the patronage of the Gupta Empire in the 5th and 6th centuries, and later under Harsha, the emperor of Kanauj. The liberal cultural traditions inherited from the Gupta age resulted in a period of growth and prosperity until the 9th century. The subsequent centuries were a time of gradual decline, a period during which the tantric developments of Buddhism became most pronounced in eastern India under the Pala Empire. Ancient Magadha was characterized by an intellectual ferment unlike any known to humanity. The ability to melt multiple discourses and embrace knowledge in its entirety is what made Nalanda University attractive for all seekers of knowledge. Historical sources indicate that the university had a long and illustrious life which lasted almost continually for 800 years from the 5th to the 12th century CE. It was a completely residential university believed to have 2000 teachers and 10,000 students. The Nalanda ruins reveal through their architectural components the holistic nature of knowledge that was sought and imparted at this university. It suggests a seamless coexistence between nature and man and between living and learning. The profound knowledge of Nalanda's teachers attracted scholars from places as distant as China, Korea, Japan, Tibet, Mongolia, Turkey, Sri Lanka, and Southeast Asia. These scholars have left records about the ambience, architecture, and learning at this unique university. The most detailed accounts have come from Chinese scholars, and the best known of these is Zhuangzhang, who carried back many hundred scriptures, which were later translated into Chinese. Nalanda was a completely residential university believed to have 2000 teachers and 10,000 students. Nalanda was regarded as an architectural masterpiece. Enveloped by a lofty wall and a huge gate, the institution comprised of several temples, viharas, such as educational and residential buildings, compounds, stupas, classrooms, and meditation halls. Parks and lakes also adorned the institution grounds. The excavated ruins of the institution indicate that bright red bricks were used in its construction. One of the highlights of Nalanda was its well equipped and colossal library housed in three large multi storied buildings called the Ratna Sagara, means ocean of jewels, the Ratno Ranjaka, means jewel adorned, and the Ratno Dadhi, means sea of jewels. Ratno Dadhi was where the most sacred manuscripts of the institution were kept, and this building was 9 stories high.
Nalanda flourished on a sprawling campus in the medieval times, but only a small portion of that huge campus has been excavated till date. Today, nothing more than the ruins of the Nalanda Mahavira remain on the site. However, due to its historical, educational, and religious significance, the ruins of Nalanda are considered among the top historical places in and around Patna. It is also a top tourist attraction in India and an important site for those exploring the Buddhist tourism circuit. The ruins of Nalanda have also been declared a UNESCO World Heritage Site in India in 2016. Nalanda University Archaeological Complex is currently owned, maintained, and protected by the Archaeological Survey of India. The 30-acre excavation area also comprises a museum, temples, and ruins of other structures. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা। নালন্দা রাজগীর থেকে 15 কিলোমিটার দূরে ভারত তথা এশিয়ার এককালের সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য স্মারক। বিশ্বের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা। বলা হয় মৌর্য সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব 300 অব্দে নালন্দাতে প্রথম বৌদ্ধ উপাসনালয় গড়ে তোলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এর আত্মপ্রকাশ ঘটে আরও অনেক পরে, কুমারগুপ্তের হাত ধরে 413 খ্রিস্টাব্দে। 637 সালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাং বুদ্ধগয়া থেকে নালন্দায় আসেন। তদানীন্তন আচার্য শিলভদ্রের অধীনে তিনি 5 বছর ধরে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র, সংস্কৃত ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর সফর কাহিনী থেকে সে সময়ের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কি সেনাবাহিনী এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে। রাজা কুমারগুপ্তের সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা 427 খ্রিস্টাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর বুকে গড়ে ওঠা প্রাচীনতম আবাসিক বিদ্যালয় ও প্রাচীন উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠানটি ভারতের বিহারের পাটনা থেকে 88 কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত। এটি মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের গড়ে তোলা একটি প্রতিষ্ঠান, যা 5ম থেকে 6ষ্ঠ খ্রিস্টীয় শতাব্দীর মধ্যে তৈরি করা হয় এবং এটি 1197 সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হওয়ার সঠিক সময়কাল নিয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হল একরা দ্বিতীয়া সময়কালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারণা করা হয় বৌদ্ধ রাজা কুমারগুপ্ত প্রথম বা কুমারগুপ্ত দ্বিতীয়র শাসনকাল হচ্ছে একরা দ্বিতীয়া। কথিত আছে বিখ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোক খ্রিস্টপূর্ব 300 অব্দে নালন্দাতে প্রথম বৌদ্ধ উপাসনালয় গড়েন, যা পরে বৌদ্ধ গবেষণার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই একমত যে রাজা কুমারগুপ্তের সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা মগধে 427 খ্রিস্টাব্দে নালন্দা প্রতিষ্ঠিত হয়। নালন্দা মূলত বৌদ্ধ ধর্মের গবেষণা ও ধর্মচর্চার জন্য নির্মিত হলেও সেখানে হিন্দু দর্শন,
বেদ, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনেক বিষয় পড়ানো হতো। এ বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে বহু শিক্ষার্থীর সমাগম হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয় এতই জনপ্রিয় ছিল যে এখানে বিদ্যার্জন করতে সে সময় তিব্বত, চীন, কোরিয়া, গ্রিস, পার্সিয়া, তুরস্ক থেকে শিক্ষার্থী আসত। কিন্তু মানব সভ্যতা যেমন উৎকর্ষের চরম সীমায় পৌঁছতে পারে, আবার তেমনি অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে জানে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন এত বড় জ্ঞানপীঠকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল, তাও একবার নয়, 3 বার। বেশ কয়েকবার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রমণের মুখে পড়ে নালন্দা। প্রথমবার স্কন্দগুপ্তের সময়ে 455 থেকে 467 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রচণ্ড রকমের বৌদ্ধ বিদ্বেষী মিহিরাকুলার নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ার যুদ্ধবাজ হানদের দ্বারা তারা নির্মমভাবে বৌদ্ধ ছাত্র ও ধর্মগুরুদের হত্যা করে। স্কন্দগুপ্ত ও তার পরবর্তী বংশধররা নালন্দাকে পুনর্গঠন করেন। প্রায় 1.5 শতাব্দী পরে আবার এটি ধ্বংসের মুখে পড়ে, আর তা হয় বাংলার শাসক শশাঙ্কের দ্বারা। মুর্শিদাবাদের শাসক শশাঙ্ক রাজা হর্ষবর্ধনের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস বিরোধে লিপ্ত হন, যার ফলে রাজা শশাঙ্ক যখন মগধে প্রবেশ করেন তখন বৌদ্ধদের পবিত্র স্থানগুলো ধ্বংস করেন, বুদ্ধের পদচিহ্নকে খণ্ডবিখণ্ড করেন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাংয়ের বর্ণনায় শশাঙ্কের আক্রমণ ও নালন্দা ধ্বংসের ইতিহাস ফুটে উঠেছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয়বারের মতন 1193 খ্রিস্টাব্দে তুর্কি যোদ্ধা বখতিয়ার খিলজি দ্বারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়, তবে এ ব্যাপারে কোনো দলিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। বখতিয়ার খিলজির বিহার অভিযান ইতিহাসে কেবল ঐতিহাসিক মিনহাজের তাব্বাকাতি নাসিরি বইতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে নালন্দা পুরোপুরি ধ্বংস করা হয় বলে যে দাবি করা হয় তা কিন্তু সঠিক নয়। আসলে নালন্দার একটি বড় অংশকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মূলত 1500 শতকের দিকে এটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজাদের নির্মম অত্যাচারের ফলে ভারতবর্ষের বৌদ্ধরা ব্যাপক হারে দেশত্যাগ করে। বলা হয়ে থাকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কোষাগার। শেষবারের মতন বখতিয়ার খিলজির দ্বারা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্বালিয়ে দেওয়ার পর এর গ্রন্থাগারে যত বই সংরক্ষিত ছিল তা প্রায় 3 মাস ব্যাপী পুড়েছিল। 2006 সালে চীন, জাপান ও সিঙ্গাপুরের সহায়তায় মাটিতে চাপা পড়া ধ্বংসস্তূপ থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্ধারের কাজ শুরু হয়। নালন্দাকে উদ্ধারের পর এর ব্যাপ্তি, ভবনগুলোর কাঠামো ও স্থাপত্য শিল্প দেখে পুরো বিশ্ব হতবাক হয়ে যায়। ভবনগুলোর কক্ষ ও সুযোগ সুবিধা বিচার করে দেখা যায় এত প্রাচীন একটি বিদ্যাপীঠে 10,000 শিক্ষার্থী ও 2,000 শিক্ষকের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা ছিল।
স্থাপত্য শৈলীতেও এটি একটি অনবদ্য নিদর্শন। উঁচু ও পুরু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল নালন্দা, যা তার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিষয়টি গর্ব করে জানান দেয়। মূল ভবনে মোট আলাদাভাবে 8টি কম্পাউন্ড ও 10টি মন্দির ছিল। সামনে ছিল ধ্যান কক্ষ ও অনেক পাঠদান কক্ষ। প্রতিটি ভবনের সামনে ছিল জলাধার ও চিত্তাকর্ষ উদ্যান। বৌদ্ধ শাসনকালেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়েছিল। সম্রাট হর্ষবর্ধনের শাসনকালে আশপাশের গ্রামসহ মোট 200টি গ্রাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। প্রায় 14 হেক্টর ভূমি নিয়ে গড়ে ওঠা লাল ইটের ভবনের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আজও সে সময়ের উচ্চতর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস জানান দিচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিছু বিশিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য পণ্ডিতরা হলেন হর্ষবর্ধন, ভাসুবন্ধু, ধর্মপাল, সুবিষ্ণু, আশঙ্গা, ধর্মকীর্তি, শান্তারক্ষিত, নাগার্জুন, আর্যদেব, পদ্মসম্ভব, ওয়াংসাং এবং ওয়েইলি। এটিও বিশ্বাস করা হয় যে মহান গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর্যভট্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান গ্রন্থাগারটি ধর্মগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল, যার অর্থ সত্যের পর্বত। গ্রন্থাগারটিকে শত শত হাজার হাজার বইয়ের ঘর বলে জানানো হয়েছিল। গ্রন্থাগারটিকে অতীতে বহুবার আক্রমণ করা হয় এবং পরে বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্ধনের দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়, কিন্তু তুর্কি সেনাবাহিনী পুরো এলাকা ধ্বংস করে পুড়িয়ে ফেলে এবং এলাকার সকল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা করে।